हाँ जी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। माड़ा जिहा कमेंट करके दस दो आवाज़ क्लीयर आ रही है, ऑडिबल है सारिਆਂ ਨੂੰ। आवाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं। ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ, मतलब अज की क्लास दे मतलब आपां कल DI का बैच स्टार्ट किया, मतलब कल DI की अपनी पहली क्लास सी। पहली क्लास दे विच आपां बेसिकली कैलकुलेशन देखी तो खास करके परसेंटेज वाली कैलकुलेशन देखी। अज की क्लास दे आपां पहले 15 मिनट लाने ने कि रेशियो या एवरेज बारे माड़ा जिहा देख लांगे। वैसे रेशियो सिंपल ये हुंदा हैगा कि दो नंबरां दी जदों तुसीं रेशियो लैनी हुंदी है वो तुसीं दो नंबरां दा कंपैरिजन करना हुंदा है। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60,000 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60,000 ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ। ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ DI ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਰੱਖਣਾ कि जो एग्जामिनर रेशियो कह रहा है कि रेशियो कह रहा है बादल एंड कैप्टन कह रहा है ना, तो तुसी बादल पहला लिखना कैप्टन मगरों लिखना, क्योंकि एग्जामिनर ने बादल पहला तो कैप्टन मगरों लिखा है तो तुसी बादल पहला तो कैप्टन मगरों लिखना है। जे एग्जामिनर किते रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ कैप्टन एंड बादल कह दिंदा फिर असी कैप्टन पहला बादल मगरों लिखते। ये ध्यान रखना हुंदा हैगा। दूजी गल मैं ये गलती अक्सर ये होंगी आ, आपां जदों भी किते किसी क्लास की गल होंदी है भी भाई क्लास च बच्चे पढ़ते हैं, आपां आम तौर पर साडी जबान ते बॉयज़ एंड गर्ल्स चढ़िया हुंदा, बहुत घट गर्ल्स एंड बॉयज़ बोलिया जाता, बॉयज़ एंड गर्ल्स चढ़िया हुंदा जबान ते, मेल फीमेल चढ़िया हुंदा। रेशियो सानू किते वो फीमेल मेल की पुछी फिरदा हुंदा, आपां मेल फीमेल की आदत करके मेल पहला फीमेल मगरों लिख लेने, वो रेशियो कट दिंदे आ, आंसर उल्टा हुंदा हैगा, गलत हो जाता है। तो इस करके इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एग्जामिनर बादल एंड कैप्टन कह रहा है ना, बादल पहला कह रहा तो असीं बादल की तनख्वाह पहला लिखनी है, कैप्टन बाद में उन्हें लिखिया तो आप कैप्टन की तनख्वाह मगरों लिखनी है। तो रेशियो की होगी, रेशियो होंदी है हमेशा दो नंबरां दा, खैर दो तो वध दी गल हो सकती है, बादल कैप्टन दे नाल भट्ठल आ सकती हैगी भी भाई भट्ठल 75,000 रुपये कमा रही है तो बादल कैप्टन ते भट्ठल की तनख्वाह दसोगे, कुछ भी दसिया कहा जा सकता। आप दो दी एग्जाम्पल ले रहे हैं। बादल ते कैप्टन की तनख्वाह लिखी है 50,000 ते 60,000 रुपये नंबरां दे विच ने वो, तो वो रेशियो कड्ढण नूं कह रहा है। रेशियो तुसीं हमेशा कड्ढनी हुंदी है, नंबरां नूं कंपेयर करना है। कंपेयर करते हुए जो उन्हां च कॉमन लभ्या कट के परा मारो, जो उन्हां च कॉमन लभ्या दोने पासे कट के परा मारो। तो 50,000 च की है 4 जीरो, 60,000 च की है 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब 10,000 गुना 10,000 गुना दोनों पासे, तो 5 रह गया, 6 रह गया, 5 ते 6 च तो कुछ कॉमन नहीं हैगा, 5 ते 6 च कुछ कॉमन नहीं हैगा, तो 5 रेशियो 6। मतलब मान लो यार भी ब्राजील ते अर्जेंटीना का मैच होया, मान लो ब्राजील ते अर्जेंटीना का मैच होया, ब्राजील ने 4 गोल किए, अर्जेंटीना ने 6 गोल किए। ब्राजील ने 4 गोल किए, अर्जेंटीना ने 6 गोल किए। वट इज द रेशियो ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ब्राजील एंड अर्जेंटीना। मैं ब्राजील एंड अर्जेंटीना कहा था, ब्राजील पहला अर्जेंटीना मगरो। वट इज द रेशियो ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो तुसी 4 ते 6 की रेशियो लैनी है, 4 ते 6 की रेशियो की लोगे, जो कॉमन है कट्टो, 4 ते 6 दोने 2 के टेबल च कट्टे जाएंगे, इधर 2 ते कट के 2 आ गया, इधर 2 ते कट के 3 आ गया, तो 2 रेशियो 3 आ रेशियो होंदी है। क्लीयर हो गया जी सारिਆਂ ਨੂੰ। रेशियो बारे बस इन्नी गल ही है, रेशियो बारे इन्ना कि मतलब सानू DI च पूछा जाता है। परसेंटेज की कैलकुलेशन थोड़ी जी टेढ़ी होंगी है, जिहदे करके आप कल की क्लास थोड़ी जी लंबी खिंची कि परसेंटेज आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल च कर लिए, क्योंकि परसेंटेज बारे बहुत तरह की कंप्लीकेशनस आ जाती होंगे, कई तरह की औखी कैलकुलेशन आ जाए। रेशियो के कुछ औखी कैलकुलेशन नहीं हो। रेशियो के ये है कि बंदे वांगू वैल्यू चकनी है, वैल्यू चक के आपदा रेशियो तो इस तरह निकल जो कॉमन है कट्टो। एवरेज की होंगी है यार, एवरेज बारे ऊँ तो एवरेज अपने आप च पूरा चैप्टर है, परसेंटेज रेशियो अपने आप च पूरे चैप्टर ने, एवरेज अपने आप च पूरा चैप्टर है। एवरेज ऊँ तो पंजाबी च सारिਆਂ ਨੂੰ पता यार औसत। मैं थोड़े जो जिन्होंने क्रिकेट खेडी खुडी क्रिकेट देखी होगी, क्रिकेट के तुसीं देखिया होना भी भाई हर एक बैट्समैन की एक एवरेज होंदी है, हर एक बैट्समैन की की एवरेज होंदी है भी भाई उत्थे तो चलो खैर मतलब क्रिकेट के एवरेज कड्ढण दा कंसैप्ट थोड़ा मतलब प्रॉब्लमैटिक आ,
खैर प्रॉब्लमैटिक नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा जिहा अजीब है। आम तौर पर एवरेज ये होंदी है भी भाई मैं इन्ने रन मारे 4 मैचों के विच, मतलब मन लो मैं 4 मैचों के विच 392 रन मारे, कुछ रन मैं पहले मैच च मारे होणगे, कुछ दूजे च मारे होणगे, कुछ तीजे च मारे होणगे, कुछ चौथे च मारे होणगे, कुल मैं 4 मैचों के विच 392 रन मारे, तो मेरी एवरेज की होगी, एवरेज होगी 392/4 कि हर मैच च वैसे तो असल दे विच हर मैच च अलग अलग रन मारे होने आ, पर जे आपां ਉਹ 392 रन ਜਿਹੜੇ कि 4 मैचों च मारे ने बराबर वंड दीए तो कितना आऊगा 392/4 98 आ जाऊगा। तो हर मैच च 98, मतलब साडी एवरेज आ गई 98। तो एवरेज तो हमेशा तुसी की याद रखना, वैसे एवरेज अपने आप च एक पूरे का पूरा चैप्टर आ, पर एवरेज तो तुसी हमेशा याद रखना कि एवरेज की हुंदी आ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर वंड, बराबर वंड किवें, मान लो यार एक परिवार च 5 मैंबर ने, मतलब ऐ मान लो आ वड्डा बादल है, आ बीबी बादल खैर हुण मर गई, आ छोटा बादल सुखबीर, आ हरसिमरत, आ मजीठिया, इन्हां पंजां दी एक तनख्वाह आएगी। वड्डे बादल की तनख्वाह मान लो 12,000 रुपए, सुरिंदर बादल की मान लो थोड़ी जी 15,000 वध मान लो, सुखबीर भी 9,000 कमाई जाता है, हरसिमरत 8,000 कमाई जाती आ, मैं हुण तां ओहदा छड्ड के आ गई बेचारी, तनख्वाह घट गई। ये चिट्टा चुट्टा बेच के थोड़ा वध ही कमाई जाता है, 20,000 रुपये कमाई जाता मजीठिया। आ तनख्वाह हैगी, ऐ कर लो, यदि 7 कर लो, हुण तां कुर्सी भी नहीं ना रही। हाँ जी, आ इन्हां पंजां दी तनख्वाह हैगी, तो इन्हां दी एवरेज इनकम की होगी बई, एवरेज इनकम ऑफ दिस फैमिली। तो एवरेज तो आपां की समझे, एवरेज हुंदा बराबर वंडना। बराबर किवें वंडना कि यार साडे कोल ये 5 परिवारक मैंबर खड़े ने, वड्डा बादल, वड्डी मतलब जिहड़ी मर गई सुरिंदर कौर बादल, सुखबीर, हरसिमरत ते मजीठिया, इन्हां पंजां दी सानूं तनख्वाह पता लग गई कि बई बादल 12,000 कमाउंदा, सुरिंदर कौर 15, सी इन्ने, डी इन्ने, ई इन्ने। आपां इन्हां दी पंजां दी तनख्वाह खोली, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਇਹਦਾ 12,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 15, ਇਹਦਾ 9, ਇਹਦਾ 7, ਇਹਦਾ 20,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वह एवरेज हो जूगी। तो एवरेज की होंदी आ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर वंडना। तो बराबर किवें वंडिया जाऊ, जिन्ना पैसा आपां इन्हां तो लिया वो देखो किन्ना, 12 ते 15 27 ते 9 36 ते 7 43 ते 20, अच्छा 36 7 43 हो गया। ऐ करो, ये सुखबीर बादल की 11,000 मान लो, 12 15 17 सॉरी 27 27 11 38 38 7 45 ते 20 65,000, 65,000 आ गया। क्योंकि ये 65,000 हुण पंजां च बराबर वंडना, तो बटे 5 कर दो, 65/5 आ गया 13,000 रुपये एवरेज तनख्वाह। तो एवरेज कड्ढण दा तुसीं एक तरीका तो सारे ने हमेशा ही देखा होना है, जिहड़ी अज तक एवरेज कढ़दे आए हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, कि जिन्नियां वैल्यूज की एवरेज कड्ढनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ 5 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਬਟੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 65,000 ਬਟੇ 5 ਆ ਗਿਆ 13,000। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आवाज क्लीयर आ रही है यार सारे नू? या एवरेज हुंदी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बराबर वंडना। कित्थे दा तुसी कड्डोगे कि बराबर वंड के किन्ना आया, कित्थे तुसी ये देख लो कि यार इन्हां पंजां दी जिहदी आपां एवरेज कड्डनी है, घट तो घट किहदी है, घट तो घट तां हरसिमरत की 7,000 रुपये तनख्वाह हैगी, वध तो वध की मजीठिया की 20,000 तनख्वाह हैगी। तो पंजां दे विच घट तो घट 7 है, वध तो वध 20 है, तो ओवरऑल थोड़ी जिहड़ी एवरेज आ वो 7 ते 20 दे विच ही रहूगी। ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है ना कि ओवरऑल एवरेज 7 ते 20 दे विच ही किते रहनी आ। तो तुसीं अपने वालों एवरेज कड्ढण तो पहलां आ कुछ नहीं कीता,
ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ 7 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10,000 ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਈ, 12 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੈਰ 15 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ 10,000 ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਈ। 10,000 ਐਵਰੇਜ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ 7,000 ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ 20,000 ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 7 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ 7 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 10,000। 12 ਮੰਨ ਲਓ, 15 ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10,000 ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ 10,000 ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ। 10,000 ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 10,000 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 5 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 1 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 3 ਘੱਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 10 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਤੇ 5 7 ਤੇ 1 8। 8 ਚੋਂ 3 ਗਏ 5, 5 ਤੇ 10 ਜੁੜ ਕੇ 15। ਓਵਰਆਲ ਪਲੱਸ 15 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ 15,000 ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ 15,000 ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਓ। 15,000 ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋਗੇ 3,000 ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। 10,000 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 10,000 ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ 15/5 3,000 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਐਵਰੇਜ 13,000 ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ 10,000 ਸੀ, ਅਸਲ ਐਵਰੇਜ 13,000 ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 12 15 ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ 12,000 ਐਵਰੇਜ ਮੰਨਦੇ, ਆ ਲਓ 12,000 ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 3 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 1 ਘੱਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 5 ਘੱਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 8 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੈ, 8 ਤੇ 3 11 ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਤੇ 5 6 ਘੱਟ। 11 ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਘੱਟ ਮਤਲਬ 5,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 5,000 ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੋ। 5,000 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 13,000 ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਨੀ ਕੁ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ DI ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 3-0 ਨਾਲ। ਪਰਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 3, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 2। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 70 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੋਲਸ ਸਕੋਰਡ ਬਾय ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਵਟ % ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, goals scored by New Zealand are what % less than that of India। ਤੀਜਾ क्वेश्चन है,
ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪਰ ਗੋਲ ਇਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3-2 ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 3-2 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 3-2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ 70 ਮਿੰਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ 70 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 42 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 70ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ 42 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ 42nd ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਿਕਮਸ 3:2, ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਪੋਸਟ ਦਿਸ ਗੋਲ। ਪੋਸਟ ਦਿਸ ਗੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਇਸ ਗੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੋਲ ਲੈਸ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਚਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ 1 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ, 2 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਾ, 3 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਤੀਜਾ, 4 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਨੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅਮਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੰਦਰ ਚੌਥਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਮਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਮਨ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਚੌਥਾ। ਟੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਕੱਢ। ਨੇਹਾ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 40% ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲਸ ਸਕੋਰਡ ਬਾय ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 2। ਆਰ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੋਲ ਸਕੋਰਡ ਬਾय ਇੰਡੀਆ, 3 ਨੇ ਸੌਰੀ। ਆਰ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, 1 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 1 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। 1 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 1/2 50%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 1/2 × 100 ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਤੇ 100 ਕੱਟਿਆ 50 ਆ ਗਿਆ। 1/2 ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1/2 ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੋਲਸ ਸਕੋਰਡ ਬਾय ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਰ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਰਸੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ 1 ਘੱਟ ਹੈ।
1। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, 1 ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ 1 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1/3 × 100। 1/3 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 33, 1/3%। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 33.33%, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 1/3%। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪਰ ਗੋਲ ਇਨ ਦਾ ਮੈਚ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਚ 70 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ, 70 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਗੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ 70/5। 70 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਗੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਗੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 14 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 3:2 ਹੋ ਗਿਆ। 42 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ 3-2 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਮਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ 42 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਤਾਂ 70 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 28 ਮਿੰਟ ਗੋਲ ਰਹਿਤ। 28 ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ 28 ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 70 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਿੰਟ ਨੇ ਨਾ, 28/70 × 100। 100 ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। 28 ਤੇ 70, 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਿਆ, 7 ਛੱਡੋ, 14 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 2, 14 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 5, 2/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 40%। 40%। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ। ਯਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ DI ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ DI ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਆ, PDF ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਡ RST। ਕੋਈ RST ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ 5 ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਵੇਚੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ UVWXY, 5 ਹੀ ਸਟੋਰ ਨੇ, UVWXY ਜਾਂ Y ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 203, 219, 178, 253 ਤੇ 261, 259, 285, 259, 285, 284, 297, 284, 297, 312। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 186, 197। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਵੈਲਿਊ 231, 271, 218, 263, 262, 13, 25, 50, 113, 125, 150, 71, 81 ਨਹੀਂ 80। ਹਾਂਜੀ ਆਹ 5 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਸਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਟੋਰ ਨੇ UVWXY, ਆਹ 5 ਸਟੋਰ ਨੇ। ਇਹ 5 ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਆਹ 5 ਸਟੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ 5 ਆਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚਤੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ,
एक्स कंपनी ने सितंबर नवंबर ते दसंबर च टोटल किन्ने बेचे दसो माड़ा जा। एक्स कंपनी ने सितंबर नवंबर ते दसंबर च किन्ने बेचे? मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 190 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ 271, एक्स कंपनी दे नवंबर च किन्ने है 263, एक्स कंपनी दे दसंबर च किन्ने है 262, इन्ने ही ने। असी आ 3 वैल्यूज़ नूं ऐड करके आंसर कर देना। नवनीत गलत आंसर तेरा, असी आ 3 वैल्यूज़ नूं ऐड करके आंसर करना है। हुण साडे अगे मसला है कि असी इन्हां वैल्यूज़ नूं जल्दी किवें ऐड कर सकते हैं, ये एक तां वड्डा मसला हैगा। तां आ देखो आ वैल्यू की है 270 तो 1 उत्ते, आ 260 तो 3 उत्ते, आ 260 तो 2 उत्ते, तो 260 ए च 260 ए च 260 ए च 26 26 26 26 26 26 78 हो गया, 26 26 ते 26 78 हो गया। तो 260 नूं 3 बार कीता 78 की थां ते 780, 2 ते 3 5 ते 11 उत्ते, 260 तो 11 उत्ते है ना, 2 ते 5 ते 11 16 उत्ते, 780 तो 16 उत्ते 796 आ जाऊगा ऐड करके की आ गया 796। हाँ जी 796 क्लियर है। हाँ जी समझ आ गया। मतलब सानू कोई 3-4 वैल्यूज जिवें मर्जी ऐड सबट्रैक्ट करवाउण नूं कह सकदा हैगा। हुण मैं तुहानूं एक गल पुछदा, 5 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स ने वाई तो किन्ने ज्यादा बेचे दसो? 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स ने वाई ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ एक्स ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਡ ਕਰਕੇ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ एक्स ਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ वाई ਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 5 ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ओवरऑल माइनस करके दस दो जी इन्ने एक्स ने वाई नालों ज्यादा बेचे। जां दूजा की है, हर एक दा इंडिविजुअली माइनस कर दो, जिहड़ा सौखा हो जाऊगा। हर एक दा इंडिविजुअली माइनस कर दो, मतलब वड्डियां वैल्यूज़ नूं ऐड करन दी फिर लोड़ नहीं पैनी, फिर वो छोटियां छोटियां वैल्यूज़ नूं ऐड करन दी लोड़ पऊगी। 231 चो 113 कड्डो, 200 चो 100 कड्ढिया 100, 31 चो 13 कड्ढे 18, तो 118 आ गया। 271 चो 125 कड्डो, जे 71 की थां ते 75 हुंदा माइनस करके 150 आ जांदा, 4 पिछे तो 146 आ गया। 218 चो 150 कड्डो 78 आ गया। 21 चो 15 कढ़ते 7 सॉरी 6 68 आऊगा। 21 चो 15 कढ़ते 6, 8 चो 0 कढ़िया 0 सॉरी 8 68 आ गया। 263 चो 171 कड्डो 92 आ गया। 262 चो 180 कड्डो 82 आ गया। मतलब इन्हां नूं ऐड करके तुहाडा आंसर आ जाऊ 14 ते 11 25, 25 ते आ 9 ते 6 15, 25 ते 15 40 ते 8 48, 480 आ 490 आ 504 506, आंसर 506 आ जाऊगा। आपदा कैलकुलेट कर लो या मतलब जां इसे तरह, नहीं तो इन्हां नूं अलग तो ऐड कर लो, इन्हां नूं अलग तो ऐड कर लो। ਇਹ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਐਕਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਆਹ 5 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੰਬਰਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਰਾਜਨ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 190ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਓਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਕਾਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪ ਸੋਲਡ ਇਨ ਅਗਸਤ ਬਾਈ UVX। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ UV ਤੇ X ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? UV ਤੇ X ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ। UV ਤੇ X ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ। 203 259 231। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। 231 ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 200 200 200 ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 600 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। 59 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, 60 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ 1 ਖੋਲਿਆ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ। 60 ਤੇ 30 90 ਤੇ 3 93 ਤਾਂ 693 ਆ ਗਿਆ। ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ 59 ਤੇ 31 ਐਡ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ 60 ਤੇ 30 ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 30 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 59 ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦੇ ਕੇ 60 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ 1 ਖੋਲਿਆ, ਉਹ 31 ਦਾ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 59 ਤੇ 31 ਸੀ ਉਹ 60 ਤੇ 30 ਬਣ ਗਿਆ 90, 3 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀ 93, 200 200 200 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ 693। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟਾ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 231। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 231 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? 231 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ 3 ਤੇ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ 4 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 4 ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਐਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਸੀ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, 5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 5 ਤੇ ਵੰਡਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੱਕਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਸੋਲਡ ਬਾय X ਇਨ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ। X ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਸੋਲਡ ਬਾय U ਇਨ ਸੇਮ ਮੰਥਸ। U ਦੇ ਸੇਮ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ X ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 271, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 263। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ U ਦੇ 219 ਤੇ 253। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 271 ਤੇ 263 ਜੋੜ ਲਓ, 26 ਤੇ 26 52 53 534 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ U ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋੜ ਲਓ, 25 ਤੇ 21 46 47 2 472 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 534 ਚੋਂ 179, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 472, ਮੰਨ ਲਓ 179 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? ਆਪਾਂ 534 ਤੇ 179 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। 534 ਚੋਂ 179 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 534 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ। 534 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 500 ਹੋ ਗਈ। 179 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 200 ਹੋ ਗਈ। 534 ਤੇ 179 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਤੇ 179 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਗਈ 200, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਈ 500। ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? 34 ਦਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? 21 ਦਾ। ਇਹ 34 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ 21 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। 34 ਤੇ 21 55। ਆ 300 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ 500 ਤੇ 200 ਚ, ਉਹ 300 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 355। 355 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 534 ਚੋਂ 179 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 534 ਚੋਂ 179 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਇਧਰੋਂ ਹੇਠਲੀ 500, ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰਲੀ 200 ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 300 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ 34 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆ ਗਿਆ 21 ਡਿਫਰੈਂਸ। 34 21 ਜੋੜ ਲਓ 55, ਆ 300 ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, 355 ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 534 ਤੇ 472 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ, ਵਿੱਚ 500 ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 34, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 28, 34 ਤੇ 28 62, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 62। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2, 3 ਚੋਂ 7 ਕੱਢਣੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, 13 ਚੋਂ 7 ਗਏ 6, 4 ਚੋਂ 4 0, 62 ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ 62 ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। 534 ਤੇ 472 ਵਿਚਲਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 500 ਹੈ, ਆ 34 ਹੈ, ਆ 28 ਹੈ, 34 ਤੇ 28 ਜੋੜ ਲਓ 62 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, x ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਸੀ u ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 52 ਦਾ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 10 ਦਾ, 53 ਤੋਂ 63, ਤਾਂ 52 ਤੇ 10 ਓਵਰਆਲ 62 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ 62 ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ x ਤੇ y ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ x ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ u ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ x ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, 52 ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਵਰਆਲ 62 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ 534 ਤੇ 472 ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਗਲਤ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਟਵੀਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਸੋਲਡ ਬਾਈ V ਐਂਡ W ਟੁਗੇਦਰ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਸੋਲਡ ਬਾਈ ਸੇਮ ਸਟੋਰਸ ਇਨ ਦਸੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ V ਤੇ W ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ V ਤੇ W ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, V ਤੇ W ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ V ਤੇ W ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ, 284 ਤੇ 220, 284 ਤੇ 220 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 504 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਧਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫੇਰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੋ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, 45 47 42 47, 45 ਰੇਸ਼ੀਓ 47, 42 ਰੇਸ਼ੀਓ 47। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 5 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, 45 49 42 43, 45 49 42 43। ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੜਾ ਜਾ, 43 44। ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ V ਤੇ W 504 ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ 504 ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਹਲੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 504 ਤੇ ਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਊਗੀ। ਕੀ 504 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਦੇ 45 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 45 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 504 'ਚ ਕਿੱਥੇ 5 ਹੈ ਵੀ ਮਗਰੋਂ 45 ਬਚ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 45 ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 45 ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। 43 ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 42 ਆ ਸਕਦਾ, 42 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 504 ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 12 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 42 ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 42 ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਲਤ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਏ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ 4247, ਇੱਕ 4243। ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 43 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 20 ਤੇ W ਦਸੰਬਰ, 20 ਤੇ W ਦਸੰਬਰ, 312 ਤੇ 252, 31 ਤੇ 25 56, 564, 564 ਕਿਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ 47 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 47 ਦਾ 10 ਗੁਣਾ 470 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 47 ਦਾ 10 ਗੁਣਾ 470 ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ 470 ਛੱਡੇ ਜਾਂਦਾ 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 ਸੌਰੀ ਜਾਂਦਾ 47 ਦਾ 10 ਗੁਣਾ 470 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਜਦੋਂ 470 ਛੱਡੇ 94 ਰਹਿ ਗਿਆ। 47 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 94 ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 43 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, 42:47 ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਲੱਭ ਲੈ ਪੱਕਾ, ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ 43 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, 43 45 45 ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਲਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी क्लियर है जी। या अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर वाई इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर? ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ? ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ? ਸਤੰਬਰ 'ਚ 125 ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ 180 ਹੋ ਗਏ, 55 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਵਾਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 55 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ 55%, ਸੌਰੀ 55 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ 55 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। 125 ਤੋਂ 180 ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 55 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ 180 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। 55/125 ਇੰਟੂ 100, 100 ਤੇ 125, 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 4 5, 5 ਤੇ 55 11 ਇੰਟੂ 4 ਕਰਕੇ 44% ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 44%। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 44%। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਸੀਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਹਰਸੀਰਤ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ? ਹਰਸੀਰਤ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਿੱਤੀ ਹੈ 22 ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 44%। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਟਾਪਸ ਸੋਲਡ ਬਾय X ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਟੁਗੈਦਰ। X ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚੇ। ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, X ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ Y, is what percent more than the number of laptops sold by Y in October। Y ਦੇ ਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ X ਕੰਪਨੀ ਦੇ, X ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ, X ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ 200 ਤੇ 200 400, 62 ਤੇ 18 80 ਹੁੰਦਾ 480। X ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ Y ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? Y ਦੇ ਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ?
कितना ज्यादा है? उन्हें तो कहा कि एक्स कंपनी दे अक्तूबर दसंबर इज वट परसेंट मोर देन वाई कंपनी कल अक्तूबर के कल दिसंबर, कल अक्तूबर वैसे या कल अक्तूबर। जे उन्हें परसेंटेज ना क्या होंदा, सीधा कहंदा भी यार नंबर च दसो। जे एग्जामिनर सीधा नंबर च कहंदा भी एक्स कंपनी दे अक्तूबर दसंबर दे लैपटॉप वाई दे कल्ले अक्तूबर तो किन्ने ज्यादा ने, तुसी माइनस करके सीधा कह देंदे सर 330 ज्यादा ने, मतलब सर ना कहंदे एग्जामिनर नूं कहंदे 330 ज्यादा ने, पर यार वो कहंदा परसेंटेज च कड्डो। उन्हें परसेंटेज च कड्डण नूं कहता, ਇਹਦਾ मतलब कंपैरिजन करांगे। जदों परसेंटेज शब्द पढ़ लिया कंपैरिजन किहदे नाल, इज वट परसेंट मोर देन लैपटॉप्स सोल्ड बाय वाई इन अक्तूबर, किहदे नाल कंपैरिजन होगा, वाई अक्तूबर दे नाल, बटा 150 इंटू 100, 100 ते 150 50 दे टेबल च 2 3 3 ते 330 110 गुणा 2 करके 220 आंसर आ गया तुहाडा। आ चक्को जी, दसो माड़ा जा या बिल्कुल ठीक है भाई, तड़ा तड़ा आंसर। हरसिरत मैं भेज देना भाई क्लास तो बाद। हाँ जी क्लीयर हो गया जी सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई नवा बच्चा तो नहीं है, सारे उही ने या सारे अपने हैं। हाँ जी भाई क्लियर है, अगे पढ़िए। मतलब आ जिहड़ा अपना क्वेश्चन सीगा इहदे विच चलो वैल्यूज़ अपनियां सौखियां नहीं सी हैगियां, 243 271 262 285 197 वैल्यूज़ सौखियां नहीं सी हैगियां। मतलब यह वैसे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लैके आया, सिंपल क्वेश्चन की कि जिहदे विच वैल्यूज़ दित्तियां ने, ठीक है थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड वैल्यूज़ दित्तियां पर सीधियां वैल्यूज़ दित्तियां ने। डाटा टेबल हमेशा इन्ना सौखा नहीं आऊगा, हर एक दे विच डाटा टेबल बारग्राफ पाई चार्ट लाइन चार्ट सारे टॉपिक्स दे विच मैं पहला एक या पहले 2 क्वेश्चन तो सिंपल दिते कि सिंपल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन, उस तो बाद कुछ क्वेश्चन ने जिहदे विच सीधा नहीं मसला हैगा, थोड़ा जिहा टेढ़ा होगा, मतलब उंगल टेढ़ी जी करनी पऊगी, कहे जे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं वो लैके आयांगा मैं, जिहदी आपां घट्टो घट्ट प्रैक्टिस सारिਆਂ ਦੀ करनी है। फिर इस तो बाद तुहानूं आपदी प्रैक्टिस लई जिन्ना मटीरियल चाहिदा होया DI दा मेरे कोलों ले लिओ। हाँ जी मैं अगला क्वेश्चन करदा। बस इत्थे अपना थोड़ा जिहा टाइम वेस्ट होया करूगा, जिहड़ा मैं रब करके हुण अगलियां सारियां फिगर्स बोर्ड ते लिखणियां ने। चलो अगले क्वेश्चन दी अपनी फिगर्स इन्नियां वैसे नहीं हैगियां। ओके अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल आंसर द गिवन क्वेश्चंस। डाटा की गिवन है, यूनिवर्सिटियां JKLM 4 यूनिवर्सिटियां ने, JKLM इन्हां 4 यूनिवर्सिटियां दे विच पहला कॉलम काहदा हैगा, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी, टोटल फैकल्टी दित्ती हुई आ, कितनी दित्ती हुई है नंबर दे विच 250 180 150 100 250 180 150 100। देखो पिछले क्वेश्चन नालों सौखिया वैल्यूज आ गया ना, मैं पिछले क्वेश्चन च बाय चांस ही गंदिया वैल्यूज आ गया तो मैंने चाहिए नहीं सी कि मैं वो क्वेश्चन पहले नंबर ते पाउंदा। खैर दूजा कॉलम की आ, परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफैसर, परसेंटेज गिणती नहीं, टोटल फैकल्टी की गिणती है, परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट। हैंड राइटिंग माफ करो थोड़े कोल क्योंकि शीट है तो मैं थोड़ा काली च चलूंगा भी, थोड़ू जे इथों ना पता लगे थोड़े कोल है भी की लिखा है। परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफैसर की है, देखो जी कोई यूनिवर्सिटी जे है, जे यूनिवर्सिटी दे विच कुल 250 प्रोफैसर ने, टोटल फैकल्टी का मतलब 250 प्रोफैसर ने। आपां कल गल कीती सी भी जे वो बच्चे दे 500 दे विचों 500 ही नंबर आ जाते, वो 100% सी ना, भी कोई भी चीज़ जो कंप्लीट होंदी है 100% होंदी है। उस तरह जे यूनिवर्सिटी दे विच, जे यूनिवर्सिटी का नाम है JNU ला लो, JNU दे विच जे 250 फैकल्टी है तो 250 अपने आप च 100% की वैल्यू है। के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे विच 180 फैकल्टी है, अपने आप च 100% की वैल्यू। लक्षद्वीप यूनिवर्सिटी दे विच 150 फैकल्टी आ, 150 अपने आप च 100% है। मौलाना यूनिवर्सिटी दे विच 100 फैकल्टी आ, अपने आप च 100% की वैल्यू 100 हैगी। अगे सानू की दिता होएगा, परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफैसर 60 75 80 63, 60 75 80 63।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ 60% ਨੇ। JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 60% ਨੇ। ਕਾਹਦਾ 60%? ਕਾਹਦਾ 60%? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟੋਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ 250 ਦਾ 60%। 60% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 3/5। 250 ਦਾ 3/5 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 250 ਦਾ 1/5 ਕੀ ਹੈ? 50। ਤਾਂ 3/5 ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 150। ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 75% ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ KUK 'ਚ। ਕਾਹਦਾ 75%? 180 ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 3/4 180 ਦਾ 135 ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ 180 ਦਾ 3/4 ਕਰ ਲਓ। 75% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ। 180 ਦਾ 3/4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 4 ਤੇ 180 45 ਗੁਣਾ 45 × 3 135। 80% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 120। 63% ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਾ ਤਾਂ 63 ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਡਾਟਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਤੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਤੀ? 75 24 16 21। 75 24 16 21। ਹਾਂਜੀ JNU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 250 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਹ ਚੋਂ 150 ਇਹ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, 75 ਐਸੋਸੀਏਟ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 225 ਹੋ ਗਏ। ਹਲੇ ਵੀ 25 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 25 ਕੀ ਨੇਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਹ 150 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। 75 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 225 ਹੋ ਗਿਆ। 250 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੇ, 25 ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਓਹੋ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कहता माइनस करना है कादा डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एसोसीएट प्रोफेसर्स इन जे एंड एम। जे ते एम दे एसोसीएट प्रोफेसर वो तो असी ऐड कर लांगे। जे ते एम दे एसोसीएट प्रोफेसर 96 बन गए। एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन द सेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नाल डिफरेंस दसना है। हुण प्रोफेसर किन्ने है? 60% 250 का 150 आ गया। 150 ते 75 225, ए चो माइनस कर दो 225 25 आ गया। 100% 63 का 63 आ गया। 63 ते 21 84, 100 चो 84 कट दो 16 आ गया। तो असी डिफरेंस फाइंड करना है जे ते एम, पहली ते चौथी यूनिवर्सिटी का एसोसीएट प्रोफेसर ते कल्ले प्रोफेसर का डिफरेंस कितना डिफरेंस है? 50 ज्यादा 5 ज्यादा 55। सानू 75 ते 21 ऐड करन दी लोड़ नहीं, 25 ते 16 ऐड करन दी लोड़ नहीं। 50 ज्यादा 5 ज्यादा ओवरऑल 55 ज्यादा। तो सैकेंड ऑप्शन 55। क्लीयर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? माड़ा जिहा कमेंट करके दस दो क्लीयर है। राजन डिफरेंस दसना सीगा, उन्होंने डिफरेंस पूछा। काहदा डिफरेंस पूछा हैगा? जे ते एम, पहली ते आखिरी यूनिवर्सिटी दे एसोसीएट प्रोफैसरां दा ते कल्ले प्रोफैसरां दा। कल्ले प्रोफैसर कड्ढण दा मैं तरीका दसता
ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 250 ਦੇ 180 150 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੇ % ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਟੋਟਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 75 ਤੇ 21 ਜੋੜੋ 96, 25 ਤੇ 16 ਜੋੜੋ 41, 96 ਚੋਂ 41 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ 50 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ 5 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੁੱਲ 55 ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਮ, ਆਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 8/21 ਆਫ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਮੇਲ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 63 ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8/21 ਆਫ 63 ਆਰ ਮੇਲ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੀ 3/5 ਆਫ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਮੇਲ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਮੇਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਐਮ ਐਂਡ ਐਲ? ਆਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਐਮ ਤੇ ਐਲ ਦੇ ਮੇਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਨੇ? 8/21 ਆਫ ਟੋਟਲ, 8/21 ਆਫ 63। ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 8/21 × 63 ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ। 8/21 × 63 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 150 ਦਾ 80% 120, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3/5 ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, 3/5 ਆਫ 120 ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3, 3 ਤੇ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 8 ਤੇ 120 ਆ ਗਿਆ, 8 1 ਆ ਗਿਆ, 120 15 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 15 3 ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, 1/3। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 1/3। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਇਨ KLM? ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ KL ਤੇ M ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ। KLM ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, K ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 135, L ਦੇ 120, M ਦੇ 63, ਐਡ ਕਰਕੇ 63 ਤੇ 135 198 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 198 ਬਣ ਗਿਆ। 120 ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ 2 ਖੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿਓ, 200 ਤੇ 118 318, 318/3 106, 106 ਆ ਗਿਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਓਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤੇ ਸਲੋ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ। ਯਾ ਅਮਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਰਾਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਇਨ J ਐਂਡ K ਟੂਗੈਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ J ਤੇ K ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। J ਤੇ K ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ
ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ। ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ x is what percent less than y। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ x is what percent more than y ਜਾਂ x is what percent less than y। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ y ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ j ਤੇ k ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ is what percent less than assistant professors in m। j ਤੇ k ਦੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮਿਟ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 16 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 21। ਜੇ ਤੇ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 135 ਤੇ 24 159 180 ਤੋਂ 59 ਕੱਢੇ 21। ਜੇ ਤੇ ਕੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 46। is what percent less than 46 is what percent less than assistant professor in m ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ 63। 46 is what percent less than 63। 17 from 63 multiply 100। 17 from 63 multiply 100। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 60 55 50 65 75। ਮਤਲਬ 50 55 60 65 75 50 55 60 65 75। ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਮੈਂ। 16 27 ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਗਿਆ। 16 27 35 40 16 27 35 40 17 ਆ ਹੈ ਜੀ 63। 63 ਦਾ 1/3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 21। 63 ਦਾ 1/3 21 ਹੁੰਦਾ। 1/3 ਮਤਲਬ 33 1/3%। ਜੇ ਉੱਪਰ 21 ਹੁੰਦਾ 33 1/3% ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ 21 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 21 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ 33 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ 33 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਆਨਸਰ 33 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਆਊਗਾ 63। 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 63 ਹੈ ਤਾਂ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6.3। 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6.3। 3 ਕੁ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 17 ਬਣਦਾ ਨਾ। 30% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30% ਆ ਗਿਆ 18.9 19 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਆ 16 ਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, 17 ਵੀ ਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, 27 ਸਹੀ ਹੈ। 27 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, 16 17 ਬਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 35 40 33 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 27 ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਸੁਹੀ ਇਹ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ 27। 16 17 ਗਲਤ ਨੇ, 35 40 ਗਲਤ ਨੇ। ਫੁੱਟ ਲੋ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ 72% ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਫੀਮੇਲਸ। 72% ਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 72% ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ 250 ਦਾ 72% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 250 ਤੇ 100 50 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ 5/2 36 × 5 ਕਰਕੇ 180 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 180 ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 180 ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 70 ਮੇਲ ਨੇ। 180 ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 70 ਮੇਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 72% ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਇਫ 3/5 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 3/5 ਆਫ ਟੋਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ are females, then what percent of the females are either associate professor or professors। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 72% ਟੋਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਨੇ,
250 टोटल फैकल्टी है, 72%, 180 आ गया, तो 180 फीमेल ने, बाकी 70 मेल ने। डन। फिर वो कहते असिस्टेंट प्रोफैसरां दे विचों 3/5 फीमेल ने, 150 का 3/5 की आ गया, 90 फीमेल ने, बाकी 60 मेल ने। खैर मेल चाहिए नहीं, फीमेल पता लगी जाता कि क्लीयर है, वो तो बाकी वैसे ही लिखी जाना मैं भी, सानू क्लीयर हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है। देन वट परसेंट फीमेल्स आर आइदर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। वट परसेंट फीमेल कहा उन्हें, वट परसेंट की कहा फीमेल। वापस जाओ, क्वेश्चन शुरू कितों हो रहा है? इन यूनिवर्सिटी जे 72% फैकल्टी मेंबर्स, 60% कांग्रेस एमएलए सपोर्ट नवजोत सिद्धू, 60% कादा कांग्रेस दे एमएलए दा, तो 60% का बेस की है कांग्रेस दे एमएलए, 72% कादा टोटल फैकल्टी का, 72% का बेस की है टोटल फैकल्टी। तो अखीर ते जिहड़ा अपना क्वेश्चन है, देन वट परसेंट फीमेल, जिहड़ी भी चीज परसेंटेज पूछ रहा है ना, वट परसेंट कादा फीमेल्स का 180 का, वो कहते इन्हां दा 180 का किन्ने परसेंट या एसोसीएट प्रोफैसर है या असिस्टेंट अपना कला प्रोफैसर है। तो जदों 90 फीमेल आ गई, 180 चो 90 आ गई, तो एदिया फीमेल तो एदिया फीमेल भी जोड़ के बाकी 90 बनन गया, क्योंकि टोटल तो 180 फीमेल ने, 180 चो 90 फीमेल इधर ने गया, बाकी 90 रह गया। वो इन्होंने दोनों च कुछ होंगे, कुछ इत्थे होंगे, कुछ इत्थे होंगे, सानू अड्ड अड्ड चाहिए नहीं। और लिखा कुछ भी होण, बाकी 90 180 का किन्ने परसेंट बनया, 90 का कंपैरिजन 180 नाल हो। इस क्वेश्चन च थोड़ा धुआं निकलू जे असीं कंपैरिजन किसी होर नाल कर गए। 90/180 1/2 50%। इस क्वेश्चन का आंसर 50% आ। किनवा ऑप्शन हैगा? तीजा ऑप्शन 50%। समझ आ गया? एक क्वेश्चन ध्यान नाल समझण वाला। दैन वट परसेंट फीमेल कहा, उन्हें वट परसेंट एसोसीएट प्रोफैसर नहीं कहे, उन्हें वट परसेंट असिस्टेंट प्रोफैसर नहीं कहा, उन्हें वट परसेंट फैकल्टी नहीं कहा, उन्हें वट परसेंट फीमेल कहा। समझ आ गया? दसो माड़ा जिहा कमेंट करके यस या नो कमेंट करो। जेडे बच्चे यस कहणगे उन्हां लई नवां क्वेश्चन आ गया। जेड़ा तुहाडा पंजवां क्वेश्चन है, हुणे क्लास वर्क है, हुणे आंसर करो। जेड़ा तुहाडा क्वेश्चन विच 3/5 रिपीट करियो। 150 का 3/5 आ सी 90। उन्होंने कहा 3/5 ऑफ द असिस्टेंट प्रोफैसर कहा ना, तो असिस्टेंट प्रोफैसर 150 ने, 3/5 कर लो। 3/5 ऑफ द टोटल असिस्टेंट प्रोफैसर्स, 150 का 3/5 फीमेल ने गया, तो 90 फीमेल है। जेड़ा तुहानू इत्थे क्वेश्चन पूछा गया है, दैन वट परसेंट फीमेल्स पूछा गया ना, फीमेल्स शब्द कट्टो, मेल लिखो, आंसर कड्डो। जे फीमेल्स की थां ते मेल शब्द हुंदा, दैन वट परसेंट मेल्स आर आइदर किहड़े ने एसोसीएट और कल्ले प्रोफैसर। जे आ क्वेश्चन हुंदा कुल मेल किन्ने आए साडे 70, क्योंकि 250 चो 180 तो फीमेल ही आ गई, मेल आए 70, जिहदे विचों 150 चो 90 फीमेल ने, तो 60 मेल आ गए। 70 चो 60 मेल तो असिस्टेंट प्रोफैसर ही लगे हुए ने, तो इन्हां दोनों के मेल मिला के 10 ही बचे होणगे। 10/70 1/7 14 2/7 आंसर आ जाता इहदा। जे यही सवाल फीमेल छड्ड के मेल्स ते पुछया हुंदा 14 2/7% हुंदा। दसो जी, क्लीयर है? यार DI च की है क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना। DI च होर कुछ नहीं, क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना। परसेंट रेशियो की कैलकुलेशन आउंदी होनी चाहिए, प्लस माइनस चंगा होना चाहिए, बस। DI च होर कुछ नहीं हैगा। सठ मेल 70 चो सी ना, कुल 70 मेल आए ने, वो चो 60 तो असिस्टेंट ही निकले, 150 चो 90 छड्ड के बाकी 60 मेल ने, बाकी इधर 10 मेल ही बचे। 70 चो देखांगे तो 10/70 1/7 14 2/7। एक होर क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं।
ओके ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ 231 ਤੋਂ 235 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਐਨਰੋਲਡ ਫॉर द ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ WXYZ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ। W 'ਚ ਆਏ ਜੀ 90, X 'ਚ 250, Y 'ਚ 300, Z 'ਚ 200। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਐਨਰੋਲਡ ਫॉर द ਗਿਵਨ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ। ਜਿਹੜੇ W ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ PQRS। P 'ਚ 10%, Q 'ਚ 30%, R 'ਚ 40%, S 'ਚੋਂ 20%। ਕਾਹਦਾ 4% ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 100% ਬਣੂ ਤੇ ਉਹ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ W ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 90 ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 90 ਚੋਂ P ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ 10%। 90 ਦਾ 10% 9 ਬੱਚੇ। S ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ 20%। 90 ਦਾ 20% 18 ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। 236 ਤੋਂ 240 ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ABCD 4 ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ABCD। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਵੀ DI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ DI 'ਚ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। 4 ਡਾਂਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 450 200 500 400 450 200 500 ਤੇ 400 ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਐਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆਫ ਐਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਥਕਲੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਥਕਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਥਕਲੀ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। 30 38 24 18 30% 38% 24% 18%। C ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਚਾ ਐਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਹੈ C ਉਹ 'ਚ 500 ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਥਕਲੀ ਸਿੱਖਦਾ 500 ਦਾ 24%। 500 ਦਾ 24% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਬੱਚੇ। 24% ਹੁੰਦਾ 24/100 24% ਹੁੰਦਾ 24/100 ਕਿਹਦਾ 500 ਦਾ। 00 ਨਾਲ 00 24 × 5 120 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। A ਸਕੂਲ 'ਚ 450 ਬੱਚਾ ਐਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਕਥਕਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ 30%। ਕਾਹਦਾ 30% 450 ਦਾ। 30% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 3/10 450 ਦਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਗਈ 135 ਬੱਚਾ ਐਨਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਓ 135 76 120 72 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। 18/100 × 400 ਕਰਾਂਗੇ 00 ਤੋਂ 00 ਗਿਆ 18 × 4 72। 24 ਦੇ ਥੱਲੇ 100 ਲੱਗਿਆ 00 ਨਾਲ 00 ਗਿਆ 24 × 5 120। 38 ਦੇ ਥੱਲੇ 00 100 ਨਾਲ 100 ਗਿਆ 38 × 2 76। 30 ਦੀ ਤਾਂ 1 0 ਆਪ ਖਾ ਜੂਗਾ ਦੂਜੀ 0 45 ਅੱਜ 450 ਦੀ 0 ਖਾ ਜੂ 3 × 45 135। ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕਥਕਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਮੇਲ ਟੂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਥਕਲੀ। ਕਥਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਥਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 8 9 10 7/8 9/10।
5 19 5 7 5 19 5 7 मैं हले तुहाडे कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, मैं असल च जूम वाली स्क्रीन डाउन की हुई है, मैं इस लैपटॉप ते खोलिया होएगा जिहड़ी तुहाडी फाइल हैगी कथक कली। ओके चलो ठीक है, हाँ जी ओके। मैं कोई भी क्वेश्चन तो पहला एक गल सुनो, ए स्कूल च 450 बच्चे ने दाखिला लिया, डांस स्कूल आ, 450 बच्चे डांस सीखण आए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਕਥਕਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, 30% ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 450 ਦਾ 30% ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ 135। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਕਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 7:8 ਹੈ। 7:8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 5:6 ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 50,000 ਤੇ 60,000 ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ 5:6। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਦਲ 5 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੈਪਟਨ 6 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 5:6 ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5 ਰੁਪਏ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 11 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਥਾਕਲੀ 'ਚ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਥਾਕਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 7:8 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। 7:8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ 7 ਫੀਮੇਲ 8। ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਕਲੀ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਕਲੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਨਾ 135। ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਕਲੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ, ਸਮ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਲਓ 15। 7 ਤੇ 8 ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ 15। ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਮੇਲ ਤੇ 8 ਫੀਮੇਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 15 ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 15 ਥੋੜੀ 135 ਆ। 15 ਥੋੜੀ ਆ, 15 ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 135 ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? 9 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 9 ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ 63, ਇਹ ਵੀ 9 ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ 72। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 7:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ? ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਥਾਕਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲੈ ਲਓ 15, ਉਹ 135 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ, 9 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 9 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਾਮਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਥਾਕਲੀ ਇਨ ਏ ਐਂਡ ਡੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਏ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। 7 ਤੇ 8 ਦਾ ਸਮ 15, ਪਰ 15 ਨਹੀਂ 9 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਗੁਣਾ 63, 9 ਗੁਣਾ 72। ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ 15 ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ 9 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 9 ਗੁਣਾ, ਇਹ 9 ਤੇ 10 19, 19 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 76 ਹੈ, 4 ਗੁਣਾ। 5 ਤੇ 9 14, 5 ਤੇ 9 14 ਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ, 5 ਤੇ 19 ਹੈ ਯਾਰ, 5 ਤੇ 19 24, 24 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 120 ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ। 5 ਤੇ 7 12, 12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 72, 6 ਗੁਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਉਧਰ 9 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਪਲੱਸ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30, 93 ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਫਾइंड करनी है, ऑप्शंस लिख लो। पहला ऑप्शन है 30 37, देखो दूजा ऑप्शन की है 31 38, तीजा 31 44, 31 38 31 44, चौथा ऑप्शन की है 36 37 36 39, 36 37 36 39। आ देखो आ कढ़िया नहीं, हले आपां टाइम बचा लिया, हले कढ़िया नहीं। आपां आह 5 ऑप्शन पढ़ ले, 5 जदों ऑप्शन पढ़ांगे हले आपां नूं नहीं पता आपां कादी वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस डी दे मेल, ए प्लस डी दियां फीमेल।
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾइंड करनी है ना। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਪੜੇ, ਆਹ ਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਹ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 31 31 ਕਾਮਨ ਹੈ, 36 36 ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। मतलब जे अपने को कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ वैल्यू आ जाए उतो आप देख सकीए भी 31 बनता, 30 बनता, 36 बनता, कॉमन करके दो ऑप्शन फिर अड़ जाएंगे। इधर घट चांस ने ना, कला 37 37 है, बाकी तो 38 अड्ड है, 44 अड्ड है, 39 अड्ड है। तो आप पहला गिणती औरतों की फीमेल्स की करते हैं। ए दे फीमेल्स किनिया ने 8 × 9 72, डी दिया किनिया ने 7 × 6 42, 7 4 11 12 114 आ गया, 114 आ गया। 114 किहदे टेबल च जांदा? 37 दे टेबल च जांदा? बिल्कुल नहीं जांदा। 44 दे नहीं जांदा, 37 दे फिर नहीं जांदा, 39 दे फिर नहीं जांदा। 38 × 3 हुंदा हैगा। 114 नूं कट के कोई इहो जिहा नंबर आऊगा जिहदे टेबल च आउंदा हो 114, 38 है। सही सही नहीं पता, बाकी पक्का गलत नेगे, बाकी पक्का गलत ने। दसो माड़ा जिहा कमेंट करके, क्लीयर हो गया भी किवें गलत ऑप्शन लभ ले। हाँ जी, इन्ना क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ भी गलत ऑप्शन किवें जल्दी लभ जाते हैं सही नालों पहला। टेबल्स आउंदे होने चाहिए आ भी भाई 114 किहदे टेबल च जाऊगा? 114 19 × 6 19 दे टेबल च जांदा है। 19 दे टेबल च जांदा तो 19 तो 37 नहीं बनता, 44 नहीं बनता, 37 नहीं बनता, 39 नहीं बनता, 19 × 2 38 हुंदा। तो 114 38 दे टेबल च जांदा। यह पता होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। मैं जे यह जी कैलकुलेशन तुहाडी होगी, मतलब जो मर्जी पूछ ले फिर तो। हुण फिर कमेंट ना करियो, मैं स्क्रीन डाउन करती जूम वाली। इन स्कूल बी स्कूल की गल हो रही है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल कह रहा। ओबवियसली जो स्टूडेंट्स की गल हो रही है तो मेल प्लस फीमेल की गल हो रही है। लर्निंग कथाकली, टोटल की गल नहीं हो रही, कथाकली वाले 76 बच्चों की गल हो रही है। वो कहते बी स्कूल के कथाकली वाले बच्चे, आउट ऑफ यह बच्चे 1/19 आर बिलो 15 साल। इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु आर बिलो 15 साल 50% आर फीमेल, then what is the number of female students learning kathakali who are 15 years or above? What the fuck? Then what is the total number of females? Okay, अच्छा उधर टोटल निकले होंगे ना। हाँ जी, बस क्वेश्चन थोड़ा जिहा ट्रम्बे नाल। DI दे विच मैं कल दी क्लास च एक चीज़ दसनी भुल गया, अक्सर स्टेटमेंट 3-4 लाइनां दी भी बन जाती है। कड्डण पाउण नूं कुछ नहीं हुंदा, स्टेटमेंट 3-4 लाइनां दी। आ स्टेटमेंट की है, मैं शब्द बाय शब्द जे दसां। वो कहंदे बी स्कूल दे विच टोटल बच्चे जिहड़े कथाकली सिखदे ने, टोटल बच्चे जिहड़े स्कूल च दाखला लई फिरदे ने, वो नहीं 200 की गल नहीं कर रहा, जिहड़े कथाकली सिखदे 76, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1/19 15 साल तो छोटे ने, तो 76 का 1/19 कितना हो गया? 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे की है बिलो 15, तो बाकी दे 72 बच्चे की ने अबव 15। बाकी दे 15 और अबव 15, 15 और अबव 15, 15 साल दे भी हो सकते ना, वो भी उधर आऊगा। तो वह कहते बी स्कूल च कथाकली सीखण वाले बच्चों चों 1/19 15 साल तो छोटे ने। 76 का 1/19 4 बच्चे आ गए, तो 4 बच्चे 15 साल तो छोटे माइनस करके बाकी 72 बच्चे या 15 तो वड्डे। अगली लाइन, इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, जेड़े बिलो 15 ने आ 4 बच्चे, उन्हां चों 50% फीमेल ने। 50% कितना बनया? 2 फीमेल। 50% की बने? 2 फीमेल, मतलब 2 मेल, वो भी क्लीयर है। तो दसो पुछया की आ, वट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स लर्निंग कथाकली? फीमेल कुड़ियां कथाकली सीखण वाली फीमेल कुड़ियां हु आर 15 और अबव, इधर दसो किन्नियां फीमेल ने? आ क्वेश्चन है। तो आ कथाकली सीखण वाले कुल बच्चे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ 15 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੀ ਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ, 72 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 9:10, 10 ਦਾ 4 ਗੁਣਾ, ਕੁੱਲ 40 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। बी स्कूल च कथाकली सीखण वाली 40 औरतां ने, जी चो 2 बिलो 15 है, तो बाकी 38, 40 चो 2 कट दो, 38 आंसर आ गया। हैगा ऑप्शन 38? बिल्कुल जी, आखिरी ऑप्शन 38 आ। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? प्लीज़ दस्यो माड़ा जिहा कमेंट करके। स्टेटमेंट ਇਹਦੀ 3 लाइनां दी सी, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ कुछ भी नहीं सी हैगा। क्लीयर है ये?
ਓਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਹਲੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਬੈਚ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ 7-8 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੀਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ 2 ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੁਆਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। DI ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, DI ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ DI ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਂਟਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਜਿੰਨਾ DI ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂ। ਇਹ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਰਾਜਨ, ਹਾਂ ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ? the total number of male students learning Kathakali in B and C and the total number of female students in ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ। B ਤੇ C ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਤੇ B ਤੇ C ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੀ ਫੀਮੇਲ। ਹਾਂਜੀ, B ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਲ 36 ਤੇ C ਦੇ ਮੇਲ 25। 36 ਤੇ 25 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 61। ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੀਮੇਲ 40 ਤੇ 95, 40 ਤੇ 95 ਹੋ ਗਿਆ 135। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 61 ਤੇ 135, 74 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। 74 ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 74? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 74। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? या अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डांस फ्रॉम अदर देन कथाकली। इत्थे सवाल की आ गया 450 चो 135 भजा दो, बाकी 70% की गल हो रही है, मतलब 450 चो 135 कट दो, 315 अदर देन कथाकली ते सवाल आ गया। तो टोटल चो कथाकली वाले माइनस करते जाओ, 200 चो 76 कड्डो 124, 500 चो 120 कड्डो 380 की गल हो रही है, 400 चो 72 कड्डो 328 की गल हो रही है। वो कहते वट इज द एवरेज, एवरेज फाइंड करनी है कादी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डांस अदर देन कथाकली इन A B and C। A B and C की गल हो रही है, D नहीं लोड़ हैगी। 380 ते 120 ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਖੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੋਂ 4 ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਤੇ 380 ਤੇ 120 500, 319 819, 819 ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟਾ 3 273। हाँ जी क्लियर है ऑप्शन ना, आखिरी ऑप्शन 273 बिल्कुल ठीक है। हाँ जी समझ आ गया भाई? मैनू ऐ दसो क्लीयर हो रहा हैगा? पढ़न वाली अग जी आ रही हैगी भी नवीं चीज़ सीख रहे हैं। थोड़े चो कई बच्चे तो बिल्कुल पहली बार देखते होंगे DI। मैं जिन्होंने अज तक सिर्फ पंजाब की प्रैक्टिस की है, पंजाब वाले ने तो DI वाल झाकिया भी नहीं होना कदे। DI वाल बेसिकली 2 स्टूडेंट, बैंकिंग वाले ते नैट वाले, UGC नैट वाले जिन्होंने MA तो बाद PhD का एंट्रेंस देना होंगे। DI उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़नी पैंदी है, बाकी किसी को अज तक DI पढ़न की लोड़ नहीं पई। पंजाब वाले ने बिपता पाती पहली बार, या पंजाब वाले ने लिटरली नहीं देखी। पंजाब वाले ने तो यार ऑनलाइन पेपर नहीं सी जिंदगी सोचा भी पंजाब वाले भी कदे ऑनलाइन पेपर देना पे, जो सब इंस्पैक्टर ने चक के मारिया। आखिरी क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली who are learning Kathakali in B and D together is approximately what percent less than the number of students who are learning the same dance in A and C। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ B ਤੇ D ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, B ਤੇ D ਦੇ ਕਥਾਕਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ is what percent less than, ਉਹਨੇ ਤਾਂ approximately ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
इज वट परसेंट लैस दैन ए ते सी दे कथाकली वाले बच्चे। तो एक्स इज वट परसेंट वाई, एक्स इज वट परसेंट लैस दैन वाई आप पढ़िया कल। क्वेश्चन खत्म हो गया, तो चाहिए नहीं अपन को। हाँ जी, वो कहता बी ते सी दे कथाकली वाले बच्चे किन्ने ने 146, बी ते डी सॉरी 146 आर वट परसेंट लैस दैन ए ते सी दे कथाकली वाले बच्चे 13 12 25 255 किन्ने परसेंट घट है 109 घट है किदे तो 255 तो 255 की थां ते ये यार आंसर तुहाडा आ जाऊगा 40%, 41 42 हैगा ऑप्शन 42 हैगा, मार्क कर दो आपे देखी जाओ करे किमें आया 42% आया यार। ए जे 250 कह दिए 255 250 कह दिए, इनू थोड़ा जिहा घटा के 100 कह दिए, 100 वैसे बाला घटाता घटा ओके एग्जैक्ट ते आ जाओ, आप कल की क्लास च एग्जैक्ट सीखिया सीगा। जे 255 की थां ते 250 होवे किड्डी घैंट गल बन जे, किन्ना घटाउणा पऊगा 5 घटाउणा पऊगा, तो 109 चों भी कुछ घटाउणा पऊ किन्ना, वैसे तो 1/5 सॉरी वैसे तो 1/2 दो दो डिजिट छड्ड के 1/2 10/25 कर लो, 10/25 की हुंदा 2/5, 5 का 2/5 कितना बन गया 2, तो 2 घटा दो 107 रह गया, 100 ते 250 2/5 107 × 2 214, 214/5 हो गया 42.8। दसो जी केड़ा ऑप्शन सब तो नेड़े 42.8 दे, 18 नेड़े है, 22 51 33 नेड़े ने, इन्हां चों कोई नहीं नेड़े हैगा, 42% नेड़े है, तो 42%। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? जल्दी मूहों फुटो कुछ के क्लियर है? या ਤਾਂ DI ਦੇ मतलब सारी दी सारी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना, वैल्यूज़ नू डीकोड करना, सारी दी सारी कैलकुलेशन, ये तुहाडी DI आ। अंग्रेजी च जे पेपर देना है अंग्रेजी थोड़ी जी चंगी होनी चाहिए आ, फिगर च जो वैल्यू जिमें जे लिखी हुई है वो फड़ लेनी है, वो फड़नी आती होनी चाहिए आ। स्टेटमेंट जो लिख रहा हैगा मतलब आपां देखिया सी एक स्टेटमेंट साडी 3 सवा 3 लाइनां दी आई सी ते उह च कुछ नहीं सी हैगा कड्ढण पाउण नूं, ऐ बस स्टेटमेंट पढ़दे उलझना नहीं हैगा। मैं यार DI वैसे तो पूरे क्वांट ते गल लागू हुंदी आ, जे मैं कल्ली DI बारे एक गल कहदा तां DI च ये हुंदा भी एग्जामिनर थोनू क्वेश्चन च बहुता नहीं उलझा सकता, सीधे सीधे तो वैल्यू दे फिरदा, क्वेश्चन च बहुता नहीं उलझा सकता, तो क्वेश्चन की जिहड़ी स्टेटमेंट डिजाइन करूगा वो उलझाउंदा है। तुसीं सारी दी सारी DI जित लोगे जे तुसीं क्वेश्चन पढ़ते हुए समझते गए तो उलझे ना, बस क्वेश्चन ओके एक सेकंड हाँ जी आवाज आ रही है? मेरे घर दे आए सीगे, ये दसन आए सी भी 76 ते 72 जोड़ के आप 146 लिखता 148 आना है, थोड़े चो पतंदरों किसी ने गलती नहीं कढ़ी हैगी। हाँ जी ये 148 आना सीगा, मेरे घर दे हुण आके मेरी गलती करैक्ट करके गए ने, ते तुसीं शर्म कर लो। हाँ जा मैं थोड़ा कमेंट नहीं पढ़िया कीती है किसी ने करैक्ट, ओके निबड़ गई चलो गल। 148 होना सीगा, 148 के हिसाब नाल डिफरेंस कितना रह गया 107 का रह गया, 107 दे नाल भी उही मतलब 2 घटा के 105, 105 दे नाल अपना 5 कट्टिया ये आ गया 21, 21 × 2 पूरा 42 आ गया, पूरा ही 42% आ गया, पूरा ही 42% ऑप्शन है साडा। हाँ जी पूरा 42% आ गया, क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी तो ओके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ DI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਡੀਆਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਲਡ ਬਣ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜੋ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਜੂ ਵੀ ਕੁਛ 4-5 ਜਾਂ 2-3 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, 9:15 ਜਾਂ 9:30 ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਊ। ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੋ। ਡਾਊਟਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੋ। ਡੀਆਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂਗਾ, ਡੀਆਈ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਪਫੁਲੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, 1.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ, 2.5 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2.5 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ 3 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ 3 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।